تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید عبداللہ طارق، اور کہیں نہ کہیں یہ سوال جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سالوں سے ہمیشہ سے یہ اٹھتا آ رہا ہے، اور علماء صاحب نے اس پر کافی اسٹڈی کری ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اس کو لے کر کے کیا جواب ہے، کیونکہ سوال وہی ہے کہ کیا مذہب میں اتنی کم عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت مذہب دیتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے اس چینل کے اوپر بلانے کا، اور اس وقت جو بڑی نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، جو کنٹروورسی ہے، اس میں کچھ اشکالات اور کچھ ڈاؤٹس کو میں ہو سکتا ہے کہ ریموو کر سکوں جو اس وقت چل رہا ہے۔ لیکن جنرل بات بھی کہی کیا مذہب ایسا کرتا ہے، تو میں بہت تیزی کے ساتھ میں پہلے گزرنا چاہوں گا جو مذاہب گزرے اسلام سے پہلے آئے، وہاں پر کیا تھا۔ دیکھیے یہودی دھرم کے اندر، یہودی مذہب کے اندر ایک بہت مشہور ہے کامنٹیٹر، یا جسے ہم کہیں تفسیر کرنے والے، ان کے مفسر تنخ کہتے ہیں ہیبریو بائبل کو۔ تو اس تنخ کی جو کامنٹری لکھی، راشی بہت مشہور ہے، تو راشی نے کامنٹری لکھی ہے ہیبریو بائبل، عبرانی بھاشا کی بائبل کے چیپٹر جو پہلا ہے کتاب پیدائش یا جینیسس، اس کا چیپٹر 25 اور اس کی یہ ان کے یہاں ورس کہتے ہیں ورس نمبر 20، اس کے اندر یہ ہے کہ جب آئزک، جسے یہاں مسلمان حضرت اسحاق کہتے ہیں، ریبیکا سے میرج کی، تو اس وقت وہ 40 سال کے تھے، اور ریبیکا جو ہے وہ 3 سال کی تھی، یعنی 3 سال کی لڑکی سے ایک پروفٹ تھے بائبل کے مطابق، یا ہیبریو بائبل کے مطابق کی کامنٹری کے مطابق، مشہور کامنٹری کے مطابق 3 سال کی بچی سے انہوں نے شادی کی تھی یا میرج کی تھی۔ یہ ایک ریفرنس دیا میں نے، اور بھی ہیں یہودی دھرم سے، میں تیزی سے نکلنا چاہتا ہوں۔ عیسائیوں کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یا ییشو جیسس کرائسٹ سے پہلے، جیسے ہم کہہ لیں کہ شروعاتی عیسائیت، جو کہ حضرت مریم کا، میری ورجن میری، ہولی میری، ان کا مقام بھی بہت اونچا ہے۔ کیتھولک انسائکلوپیڈیا جو ہے، اس کے اندر ایک چیپٹر ہے دا ہسٹری آف جوزف دا کارپینٹر، اس کے اندر ریفرنسز ہیں، جو ان ریفرنسز کے مطابق یوسف تھا ایک شخص، بڑے تھے وہ حضرت مریم کی ان سے منگنی ہوئی تھی، منگیتر تھے۔ بعد میں حضرت عیسیٰ کے یا ییشو کی پیدائش کے بعد یوسف سے انہوں نے پھر بعض کو، عیسائیوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہی مانتا ہے کہ شادی بھی کر لی تھی۔ تو جب یوسف بڑے کی عمر 90 ایئرس تھی، یہ کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے اس چیپٹر کے مطابق دا ہسٹری آف جوزف دا کارپینٹر، جب یوسف بڑے کی عمر 90 سال کی تھی تو اس نے حضرت مریم سے شادی کی، جو اس سمے 13 سال کی تھی، 13 ایئرس کی، 90 سال والے نے 13 ایئرس کی ایج کی تھی حضرت مریم کی۔ یہ ایک ریفرنس میں نے آپ کو دیا عیسائیوں کے یہاں سے۔ اچھا، پھر ہم آتے ہیں اس کے اوپر ہندو دھرم کے اوپر یا سناتن دھرم کے اوپر، تو وہاں پر بہت سے ریفرنسز ہیں یا بہت سے شاستر ہیں۔ ان شاستروں میں منوسمرتی ہے، مہا بھارت ہے، پراشر ہے، گوتم کا نیائے ہے، وششٹھ ہے، بودھائن، یہ تو سائنٹسٹ بھی تھے، یعنی بہت بڑے میتھمیٹیشین۔ انہوں نے جو قانون دیا ہے یا جو لا دیا ہے، میں اس لا کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ کسی نے کی تھی، بلکہ وہ لا بتا رہے ہیں کہ میریجیبل ایج لڑکی کی کیا ہونی چاہیے، اس کے خلاف مت کرو۔ ان سب کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، ریفرنسز بہت سے ہیں کہ بالکا کا وواہ، بچے کی شادی، اس کی یوون آرمبھ سے پہلے کر دینا چاہیے، جبکہ وہ نگنکا ہوتی ہے۔ اب نگنکا کا میں پورا ڈیٹیل نہیں بتانا چاہتا ہے کسے کہتے ہیں، یوں سمجھ لیے کہ یہ بھی، چونکہ ان شبدوں میں بھی ہے بہت سے شاستروں کے اندر، جو میں نے نام لیے ان میں سے، اس کے علاوہ وشنو پران میں بھی ہے کہ جب وہ ننگی گھومتی پھرتی ہے، اس کے بالغ ہونے سے پہلے، اس کے یوون آرمبھ سے پہلے کر دینی چاہیے۔ لیکن کچھ شاستروں میں یہ بھی ہے کہ اگر نہیں کریں تو پھر کتنی بڑی اس کی سزا ملتی ہے۔ تو یہ تو ہے، یہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ ان مذہبوں کی بات، لیکن یہ پراچین کال کی باتیں ہیں، میں اعتراض نہیں کر رہا ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی۔ پرانے زمانے کے اندر کیا کلچر تھا، کیا ضرورتیں تھیں، کیا حالات تھے، کیا سوشل کمپلشنز تھے، سماجک دباؤ تھے، جن کی وجہ سے یہ کسٹمز تھے، جن کی وجہ سے یہ لاز تھے۔ وقت بدل گیا، زمانہ بدل گیا، ہم آگے چلے تو ان سب کے بعد، ان سب کے بہت بعد
कुरान आया, मैं स्क्रिप्चर्स की जब मैं बात कर रहा हूँ या शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, और ख़ास तौर से अभी आपने जो बात शुरू की थी, आजकल जो विषय गर्म है, जो मौजू, उसमें बात इस्लाम की हो रही है, तो इसलिए फिर मैं उसके मूल ग्रंथ अभी कुरान की मैं बात करता हूँ कि कुरान आया और कुरान ने एक उम्र दी, एक एज दी कि निकाह या शादी, इसे मैं निकाह का लफ्ज़ बोलूंगा तो ज़्यादा बेहतर है इस्लाम के अंदर, कि वो किस एज के अंदर होनी चाहिए। कुरान ने कहा, ये सूरह निसा की है, 4वीं सूरत की आयत नंबर 6, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह। अगर कंटेक्स्ट दूसरा है, लेकिन इसमें ये बता दिया गया है कि निकाह की उम्र क्या है। जो अनाथ हैं, जो यतीम हैं, जो बेसहारा हैं, उनको जो उनकी प्रॉपर्टी है या उनकी चीजें हैं या उनकी संपत्ति है, वो फौरन दे मत देना, वेस्ट कर देंगे, दूसरे लोगों ने ठग लेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। जब तक वो निकाह की उम्र को ना पहुंच जाए तो उनको टेस्ट करते रहना, आजमाइश करते रहना। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दा फदफऊ इलैहिम अम्वालहुम। इसमें बड़ा अहम वर्ड है अरबी के अंदर, रुश्द। जब तुम उनमें देखो कि रुश्द आ गया, इसके मीनिंग पर बात होगी अभी। जब उनमें देखो कि उनके अंदर रुश्द आ गया, उस वक्त उनकी जो प्रॉपर्टी हो या उनका कोई माल हो या उनकी संपत्ति या पैसे हो, तो तब उनके हवाले करना। यहाँ निकाह की बात भी आई कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं, और ये भी चेक कर लो कि उनके अंदर रुश्द आ गया है या नहीं आ गया है, तब उनके माल उनके हवाले करना। यानी वो अपने प्रॉपर्टी को, अपने पैसों को मैनेज करने के लायक हो जाएं, इतने समझदार हो जाएं कि वो अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज कर सके। ये उम्र रुश्द की कहलाएगी। कुरान ने इसका एक और दूसरी जगह पर भी इसे एक्सप्लेन किया है कि यही अनाथों के कंटेक्स्ट के अंदर है, यतीमों के, बेसहारा लोगों के। ये सूरह नंबर 6 आयत नंबर 152, 152, सूरह अल-अनाम आयत नंबर 152, वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन। यतीमों के मालों को गड़बड़ मत कर देना, उसे छूना भी मत, करीब भी मत जाना। हाँ, उसके मैनेजमेंट के लिए अच्छी नियत के साथ में तो ठीक है। हत्ता यबलुगा अशुद्दा, जब तक वो उस एज को नहीं पहुंच जाए जिसे अब यहाँ का अशुद्धा, इस एज को जो बहुत परिपक्व हो, बहुत पुख्ता उम्र को जब तक ना पहुंच जाए, उस वक्त तक यतीमों के माल को हाथ मत लगाना और उनके हवाले मत करना। अब ये दो आयत है, एक जगह अशुद्धा, एक जगह रुश्द। तो इन दोनों को कंबाइन करके मालूम ये होता है कि ये वो एज है, और उसमें कहा कि जब तक निकाह ना हो जाए, कि निकाह ऐसी उम्र में होगा जब अपने परिपक्व हो, पुख्ता उम्र हो, पक्की, जिसे मैच्योर एज कहते हैं, और वो उस मैच्योर एज के अंदर अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को, अपने माली मामलात को, दूसरा कोई उन्हें ठग न ले, खुद कहीं बर्बाद न कर दे, इस लायक हो जाए। ये एज है जिसके अंदर निकाह होना चाहिए। ये तो कुरान से डिड्यूस होता है, कुरान की आयत से। जाहिर है कि कोई साल फिक्स नहीं किए। ये हो सकता है कि कोई 14 ईयर्स की एज में, बहुत रेयर केस में कोई बच्ची ऐसी हो जाए, हो सकता है 20-22 साल की एज में हो, लेकिन फिक्स नहीं की और की भी नहीं जा सकती थी। पहचान बता दी कि ये एज होती है मैरिज की, निकाह की, जिसके अंदर निकाह होना चाहिए। ये पुराना दौर था, पहले मज़ाहिब ने, स्क्रिप्चर्स ने जो बातें कही थी उस दौर के लिए ठीक होंगी। किसी को ये राइट नहीं है कि उसके ऊपर एतराज करे, उंगली रखे कि देखिए ये कैसे लिख दिया गया था। अब वक्त आगे चल रहा है, कुरान ने आने के बाद, इनके चूंकि बहुत जमाने के बाद आया है, तो उस वक्त के एतबार से और आगे के दौर के लिए जो कुछ कुरान ने बताया वो ये है। और मैं समझता हूँ कि किसी को इससे मतभेद या इख्तिलाफ करने की कोई वजह नहीं होगी। अल्लामा साहब, मेरा यहाँ ये सवाल होगा कि ये बात भी काफी काउंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि श्री राम जी थे, उन्होंने भी जब सीता से शादी करी तो कहीं न कहीं काउंटर करने के लिए, जब एक तरफ से ये चलता है कि हजरत आयशा की कम उम्र थी और कम उम्र से किसी ने शादी कर ली, तो यहाँ काउंटर करने के लिए रेफरेंस दिया जाता है, जो बातें कही जाती हैं वो ये कि श्री राम ने भी जब सीता से शादी करी थी उनकी भी बहुत कम उम्र थी। इसके पीछे की क्या सच्चाई है? पहली बात तो ये कि हम कुछ काउंटर करने के लिए नहीं कर रहे, हम इस काउंटर की बात ही को खत्म करें। असल में एक अच्छी स्पिरिट के साथ में अगर वो भी कोई सवाल करना चाहें,
जो कुछ उन्होंने सुन रखा है, तो उन्हें एक अच्छी स्पिरिट के साथ में सवाल करने का हक है, मेलाइन करने के लिए नहीं। और ऐसे ही मैं उसका जवाब दूं या हमें देना चाहिए, और हम भी कुछ काउंटर करने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ इल्जाम लगा दें, बल्कि असल बात ये है कि अगर कुछ समझने समझाने के लिए कोई बात हो तो उसमें आपने एक सवाल रखा, मैंने उसका रेफरेंस इसलिए नहीं दिया या मैं नहीं देता श्री रामचंद्र जी का या सीता जी से जो उन्होंने मैरिज की थी, जब विवाह हुआ था उनका, वो वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के अंदर है कि उस वक्त उनकी आयु 6 साल थी, 6 वर्ष सीता जी की। लेकिन हमें कुछ और रेफरेंसेस भी मिलते हैं, मसलन ये कि कुछ टेक्स्ट मिलते हैं रामायण के नेपाली भाषा के अंदर, कुछ हमें टेक्स्ट मिलते हैं साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस के अंदर, तमिल के अंदर और केरला के वर्जन के अंदर भी कुछ चीजें हमें मिलती हैं, कुछ टेक्स्ट मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि नहीं वो इतनी छोटी नहीं थी। तो फिर ये कोई अच्छी बात नहीं होगी कि मैं अड़ जाऊं कि मैं तो उसे मानूंगा जो वहां पर लिखी और उसका जवाब दे दूं। अच्छी बात यह कि हमें ये समझना चाहिए कि भाई वहां पर जो चीज है उसमें गलत आ गई होगी और ये चीज ज्यादा समझ में आ रही है, तो हमें इस स्पिरिट से बात करना चाहिए। इसलिए मैंने जो हवाले दिए हैं वो भी किसी चीज को काउंटर करने के लिए नहीं दिया, समझने समझाने के लिए दिया है। मैंने शास्त्रों के दिए हैं जहां एक लॉ है, जहां ये नहीं है कि किसी मजहबी शख्सियत ने कितनी उम्र में शादी की थी, बल्कि वहां एक लॉ है कि कितनी उम्र में विवाह होना चाहिए। तो मैंने अर्ज ये किया था कि पुराने जमाने के अंदर जो प्राचीन काल है, वहां जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो समाजी हालात थे, उनके अंदर वो चीज उस वक्त ठीक रही होगी। इसलिए फिर इतने बहुत से स्क्रिप्चर्स में ये बात आई है, जो जिसके अंदर यहूदी स्क्रिप्चर भी हैं, ईसाई भी हैं और सनातन धर्म के धर्मशास्त्र भी हैं। तो वो ठीक रहा होगा उस समय, आज नहीं ठीक है। तो फिर जब समय गुजरा, कुरान आया, तो कुरान ने ये जो उम्र जो तय कर दी या उसके पहचान बता दी कि किस उम्र में विवाह होना चाहिए या मैरिज या निकाह होना चाहिए। तो अल्लामा साहब, आपके मुताबिक जो कुरान में बताया गया है कि मेंटल मैच्योरिटी के बारे में, कि जब वो इस उम्र तक पहुंच जाए कि वो फैसले करने लायक बन जाए, अपने लिए बेहतर फैसले करने लायक बन जाए, डिसीजन मेकिंग उसके अंदर आ जाए, तब उसे कहा कि वो निकाह के लिए तैयार है, वो बालिग है। तो यहाँ ये समझ नहीं आया है कि फिर 6 साल की बच्ची कैसे बालिग हो सकती है। ये चीज मुसलमानों की एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के अंदर फैली हुई है, जो एक ट्रेडिशन या एक रिवायत या एक परंपरा कह लें हम, जहां से चली आ रही है। एक इमाम बुखारी ने कलेक्शन किया था हदीसों का कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया या क्या कहा, तो सही अल बुखारी कहलाती है वो। उसमें अब आजकल तो वो किताब और बाब को हटाकर आसानी के लिए नंबरिंग कर दी गई है। तो हदीस नंबर 3894 एक लंबी हदीस है, हजरत आयशा की कह रही हैं, और बात ये कि हजरत आयशा कह रही हैं, ये एक चेन ऑफ नरेशन है कि असल में हजरत आयशा आज थोड़ी कह रही हैं, हम तक ये बात कैसे पहुंची, ये एक चेन ऑफ नरेशन है, ये बुखारी साहब तक कैसे पहुंची ये बात, इमाम बुखारी तक। तो उसमें उन्होंने किससे सुनाओ हजरत आयशा ने ये कहा कि उसमें मैं उस पूरी लंबी हदीस का एक शुरू का और आखिर का हिस्सा मैं बता देता हूँ कि उन्होंने मुझसे निकाह किया या रिश्ता किया, तज़व्वजनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाना बिन्तो सित्ते सिनीन, जब मेरी उम्र, मुझसे जिस वक्त उन्होंने शादी की या निकाह किया तो मेरी उम्र उस वक्त 6 साल थी। फिर एक बीच में लंबी, उसे मैं छोड़ रहा हूँ, दरमियान में उन्होंने और क्या क्या बताया, और फिर बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फिर मुझे उनके साथ में उनके सुपुर्द कर दिया गया, और मेरी उस वक्त उम्र 9 साल थी, यानी जब रुखसती हुई। तो इस एक ही हदीस के अंदर जो इमाम बुखारी ने नकल की है या कोट की है, ये बात आई है कि 6 साल की उम्र में निकाह हुआ और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। अब यहाँ एक बहुत अहम बात है जो मैं कहना चाहूंगा कि अगर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ये मानती चली आ रही है कि बुखारी के अंदर जितनी हदीसें आ गई वो सब सही हैं, कुछ भी उसके ऊपर उंगली रखने का सवाल पैदा नहीं होता, हर चीज ठीक है, यानी बिल्कुल जैसे हम कहेंगे कुरान के पैरेलल। तो फिर जब वो इस बात को मानते हैं, कोई अगर डिसेंट अंदाज में, इस अंदाज में नहीं जैसे चल रहा है आजकल जो माहौल चल रहा है जिसकी वजह से ये जज्बात भड़के, लेकिन कोई अगर डिसेंट अंदाज में ये सवाल करना चाहे या एतराजन भी करे और शराफत से करे कि भाई ये क्या है, ये तो गलत है, तो आपने भी कहा कि जब कुरान ये कह रहा है
تو پھر ایسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اتنا بینک کریں گے ان حدیث کے مجموعوں پہ، چاہے وہ جتنا صحیح کہلاتا ہو، اس صحیح کی سند کس نے دی؟ یہ اسکالرز نے دی۔ قرآن کے صحیح کی سند کس نے دی؟ اللہ نے خود دی۔ جیسے یہاں پر اصول ہے سناتن دھرم کے اندر، ویدو اکھلو دھرم مولم، کہ جو چیز وید سمت ہوگی، وید ویریفائی کرے گا، وہ لی جائے گی، اور جو وید ویرودھی ہوگا یا وید سے ٹکراتی ہوگی نہیں لی جائے گی، چاہے جہاں آئے۔ ایسے ہی اصول یہ ہے یہاں کہ جو چیز قرآن سے ویریفائی ہوگی، چاہے جس جگہ آئی ہو، وہ لی جائے گی، اور جو قرآن سے ٹکراتی ہوگی وہ چھوڑی جائے گی۔ لیکن یہ دقت اس جگہ آ گئی ہے کہ جہاں لوگوں نے حدیثیں اور اس سے اور آگے چلنے کے بعد اپنے اپنے اسکالرز، اپنے اپنے الگ الگ فقہ کے اماموں کی بات کو فائنل مان لیا ہے اور قرآن سے اس کو ٹیلی نہیں کرتے۔ دیکھیے بات میں یہ کہنا چاہوں گا مسلمانوں سے پہلے کہ حدیثوں کی تحقیقات ہوتی چلی گئیں، ہر دور میں ہوئی۔ ابھی قریب کے دور میں امام البانی نے تحقیقات کی، کون سی صحیح ہے کون سی غلط۔ اب تک تحقیق، اس وقت تحقیق یہ ہو رہی ہے کون سی صحیح ہے کون سی غلط، کون سی موضوع ہے جھوٹی، کون سی ضعیف ہے کمزور۔ کیا قرآن کی بھی کے اوپر بھی یہ تحقیق کی کبھی کہ کون سی آیت جھوٹی ہے موضوع اور کون سی آیت کمزور یا ضعیف ہے؟ نہیں کی نا۔ اس کا مطلب یہ کہ پریکٹیکلی یہ سب مانتے ہیں کہ وہاں تو انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، اور حدیثوں میں ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو جو اسکالرز نے ڈھونڈا تو ضروری نہیں کہ وہ حرف آخر ہو، اس میں ان اسکالرز کی تحقیقات میں کہیں کمی ہو سکتی ہے۔ اب میں کمی کی بات میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کمی ہے اس روایت کے اندر۔ تو علامہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پروفٹ نے 6 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کری اور اس کے بعد پھر 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی، یہ جو حدیث ہے جس کو کوٹ کی جاتی ہے، جس پر جو میڈیا بیٹھ کر کے بحث کرتا ہے اور سامنے سے کاؤنٹر کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے اوپر جب رکھا جاتا ہے، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ جی، قرآن کے خلاف تو ہے ہی، لیکن خود بخاری ہی کے اندر دوسری اور ایک حدیث میں بات کو کوٹ کروں گا، خود اس کے خلاف بھی ہے، آپس میں ٹکرا رہی ہیں دو باتیں، اور میں ثابت کروں گا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ درمیان میں چین آف نیریٹرز، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا اور کس نے کس سے سنا، ان لوگوں کی زندگی کی تحقیقات ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں فن، ایک آرٹ ہے، ایک علم ہے، ایک نالج کی چین ہے، اسماء الرجال کا علم۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی بات جو ہے وہ زیادہ اوتھینٹک ہے اسماء الرجال کے ماہرین کی، اور اس کی بنیاد پر یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، یہ امام بخاری صاحب اور بہت سے دوسرے حدیث کے امام۔ تو اب میں آپ کو جو کچھ حوالے ابھی دوں گا، بخاری کا بھی دوں گا بات کو، بخاری کی ایک حدیث کا جس کے میں نے ابھی ذکر کیا تھا، لیکن اب میں جو آپ کو حوالہ ایک بہت اہم دینے والا ہوں، اور بہت سے اور ثبوت بھی میں دوں گا کہ یہ حدیث کیوں غلط ہے، کہ وہ دوں گا اسماء الرجال کے ماہرین سے۔ اسماء الرجال کے تقریباً جتنے ماہرین ہیں اس میں تقریباً سب لوگ جن چند باتوں پہ یونانیمس ہیں یا ایک مت ہیں یا متفق ہیں، وہ 3 باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہاں پر، اور اس کو آپ شو بھی کر سکتے ہیں اور دکھا بھی سکتے ہیں، میں بھی دکھا دوں گا یا دوں گا آپ کو، کہ امام ولی الدین خطیب، یہ جنہوں نے بڑی مشہور ہے کتاب حدیث کی مشکات شریف یا مشکات المصابیح، تو انہوں نے یہ جو تھے یہ محدث بھی تھے، حدیث کے ماہر بھی تھے، اور یہ اسماء الرجال کے ماہر بھی تھے، درجہ بڑا اونچا ہو رہا ہے۔ انہوں نے جو اسماء الرجال والا حصہ، یعنی ان کی چین آف نریشنز، ان راویوں کی تحقیقات، اس کا جو حصہ اپنی کتاب میں مشکات میں رکھا ہے، اس میں نام ہے سب کے، ہر ایک کی زندگی کے۔ میں حضرت عائشہ کی بہن سے شروع کر رہا ہوں، بات وہاں سے آتی ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ کے نام پہ تو بڑا اختلاف، کچھ جیسے مثلاً اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ غلط حدیث شامل ہو گئی، کوئی اور بھی کوئی حدیث آئے گی بخاری کی وہ اس سے ٹکراتی ہوگی، میں اسے رکھوں گا۔ تو حضرت عائشہ کی بات چھوڑیں، اب ہم لیں ان کی بہن کو، وہاں سے چل رہا ہوں میں۔ 3 بات پہ اتفاق ہے، ان کی بڑی بہن تھی ایک حضرت اسما، حضرت اسما کا نام نکالیں، اس کے اندر وہ الفابیٹیکلی ہے، الف سے اسما، اور اس کے اندر نکالیں حضرت اسما کا نام صحابیات کی فہرست کے اندر، مشکات کے اندر، تو آپ کو یہاں پر بھی اور دوسرے اسماء الرجال کے ماہرین کے یہاں بھی آپ کو یہ 3 چیزیں ملیں گی۔ نمبر 1، حضرت اسما اپنی بہن حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھیں، یاد رکھیے گا۔ صرف ایک امام ذہبی، انہوں نے کہا 13 سال بڑی تھی، زیادہ فرق نہیں پڑتا اس سے بھی،
باقی سب نے کہا 10 سال بڑی تھی. تو ایک بات تو یہ یاد رکھیے گا, 3 چیزیں یاد رکھیے گا, میں بتا رہا ہوں. یہ آپ کو ملے گی اسماء الرجال کے ماہرین میں حضرت اسماء کے بیان میں. ہم حضرت اسماء کا دیکھ رہے ہیں, حضرت عائشہ کی عمر 10 سال کم کر کے نکل آئے گی. حضرت اسماء حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھی, نمبر 1. نمبر 2, ان کا انتقال ہوا سن 73 ہجری میں. ہجرت کے بعد 72 سال پورے ہوئے تھے, 73واں چل رہا تھا. تو جب ان کا انتقال ہوا, یہ آپ کو ملے گی حضرت اسماء کے حالات کے اندر, اسماء الرجال میں جہاں پر حضرت اسماء کا ذکر آ رہا ہے. نمبر 3, جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 100 سال تھی حضرت اسماء کی. اب ان 3 چیزوں کو لے لیجئے. جب ان کا انتقال ہوا ان کی عمر 100 سال تھی. یہ ہجرت کے 72 سال بعد کی بات ہے, 72 سال کچھ مہینے بعد کی بات, 72 ایئرز کچھ مہینے کے بعد کی بات. تو ہجرت کے وقت ان کی ایج کتنی تھی حضرت اسماء کی؟ 100 میں سے 72 گھٹا دیجئے, سبٹریکٹ کر دیجئے. 28 ایئرز کی تھی حضرت اسماء ہجرت کے وقت. حضرت اسماء حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھی. حضرت عائشہ بھی ہجرت کے وقت کتنی ہوئی؟ 18 سال, 18 ایئرز. ہجرت سے 1.5 سال پہلے ان کا نکاح ہوا تھا, سال بھر بعد ان کی رخصتی ہوئی تھی. تو 17 سال کی عمر میں, تقریباً 17 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا اور 19 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی. یہ اسماء الرجال کے ماہرین جن کو وہ لیتے ہیں, امام بخاری یا دوسرے. تو علامہ صاحب میں یہاں آپ کو روکنا چاہوں گا. آپ کے ان بیانوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ پروفٹ محمد نے 6 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کری, 9 سال کی عمر میں جو ہے اس لڑکی کی رخصتی ہوئی, تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث غلط ہے. اور اتنے سالوں سے نہ جانے کتنے مسلمان ہیں یا سامنے والے لوگ ہیں جو طنز کستے ہیں اسی حدیث کا حوالہ لیتے ہوئے, تو آپ سرے سے اس کو نکارتے ہیں. دیکھیے, میں جو کچھ ثبوت لا رہا ہوں وہ ثبوت اسلامی سورسز سے ہی لا رہا ہوں, اور میں پہلی مرتبہ نہیں لا رہا. سرگودا کے حکیم نیاز احمد صاحب تھے, انہوں نے ڈیٹیل سے لکھا تھا. پھر محمد نقنام عرب شاہی ایک ایرانی اسکالر تھے, انہوں نے اس کے اوپر لکھا تھا. اور پھر بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ میں انہوں نے 24 آرگومنٹس یا دلیلیں دی ہیں بڑی اچھی. حبیب الرحمان کاندھلوی نے, انہوں نے لکھا ہے, اور میں بھی کہتا رہا ہوں برسوں سے. اگر آپ چاہیں, کیونکہ میں ثبوت کہیں باہر سے نہیں لایا ہوں, میں بھی تو ثبوت اسلامی سورسز سے ہی لایا ہوں نا, بلکہ ان سورسز سے یہ ثبوت میں نے دیا جو ایک, دوسرے تو اور انہی حدیثوں سے بھی ہیں جو آپ کو ملیں گے, لیکن یہ ایک ثبوت جو میں نے دیا یہ تو میں نے وہاں سے دیا جہاں جن کی بنیاد پر خود یہ ائمہ اور یہ بخاری مسلم اور دوسرے حدیث کے امام طے کرتے ہیں کہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو وہ جو اسماء الرجال کے ماہرین ہیں وہاں سے میں نے ثبوت پیش کیا ہے. یہ اسے دیکھیں, اپنے سکون کے ساتھ میں غور کریں. ہم ایسی بات پہ کیوں اصرار کرتے چلے جائیں جس پر کچھ لوگ اگر مذاق نہ بھی اڑائیں تو اندر اندر تو کم از کم برا سمجھیں گے اور ہنسیں گے. تو اور وہ بات صحیح نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے. تو اب میں اگر یہاں پہ تو ظاہر ہے وقت نہیں ہے اتنا, میں نے اس کے اوپر جو کچھ لکھا ہے سن 2000 سے بھی پہلے اسلامک وائس میں لکھا تھا. سن 2009 کے اندر کسی نے, میں نے تو نہیں ایشو کیا تھا, ایک ویڈیو کسی نے چلا رکھی ہے جہاں پر میں بورڈ کے اوپر سمجھا رہا ہوں کیلکولیٹ کر کے. تو یہ چیزیں تو میں بہت زمانے سے میں کہتا رہا ہوں, اور تفسیر ثبوتوں کے ساتھ میں. تو جو لوگ چاہیں میں لنک دے دوں گا, اور آپ اپنے جو ویورز ہیں ان کو ریفر کر دیجیے گا کہ اس لنک پہ جا کر اگر زیادہ دلچسپی ہو تو زیادہ ثبوت پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. اور یہ نام میں نے بتایا بھی کہ حضرت عائشہ کی عمر کے اوپر تحقیق عمر عائشہ, تو ان کی کتاب جو ہے وہ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں, حبیب الرحمان کاندھلوی صاحب کی. تو یہ ساری چیزیں جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. تو علامہ صاحب کی جو بھی ریسرچ ہے ابھی تک کی, میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا, آپ جا کے سب پڑھ سکتے ہیں. لیکن سوال وہی ہے کہ کیا علامہ صاحب کے ان بیانوں کے اور اس پروف دینے کے باوجود بھی جو ڈیبیٹیں ہوتی رہتی ہیں اس پورے مدعے پر, یہ جو ہندو مسلمان ہوتا رہتا ہے کہ بھائی ہندو مسلمان کو جواب دیں, مسلم ہندوؤں کو جواب دے, اس کا انت کم لگتا ہے اس بحث کا. تو میرے نزدیک میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب اس پر تھوڑا سا غور کر کے یہ بتانے کی کوشش کریں کہ اس کا پرماننٹ سلیوشن کیا ہے, کہ اگر یہ بات کاؤنٹر کی جائے کہ بھئی حضرت عائشہ کی عمر 6 سال حدیث میں لکھی ہے اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی ہے, تو کیا چاہیے مسلمان کو کہ وہ اس بات پر کیسے ریاکٹ کرے؟ دیکھیے, اگر جو کہ آپ آرٹیکلز کے اندر دیکھیں گے, اگر کسی جگہ
बुखारी ही की किसी हदीस, दूसरी हदीस से जो नतीजा निकलता है वो अगर इससे टकराता हो तो आपको दोनों में से एक को तो छोड़ना होगा ना। तो आप उसी को फिर लेना चाहेंगे कि जो कुरान के मुताबिक है। इन दोनों में से जब एक को छोड़ेंगे तो बात ये है कि ये बात तो मुसलमानों के सोचने की है कि जो चीज़ें ये चीज़ें तो तहकीकात ऐसा नहीं है कि फाइनल हो चुकी हैं क़यामत तक के लिए। जो चीज़ जिन चीज़ों पर तहकीक सही और गलत की हो रही थी, कुरान में सही गलत की तहकीक होनी मुमकिन नहीं है, जहाँ हो रही थी, तो ये अब अगर और कहीं पर सबूतों के साथ कुछ चीज़ें आए तो मुसलमानों को उसे समझना चाहिए ताकि दुनिया में मजाक ना उड़े, जगहसाई ना हो, और वो खुद किसी गलत बात को ज़बरदस्ती जस्टिफाई करने की कोशिश ना करते चले जाएं। ये तो इन्हें सोचना चाहिए। और फिर जो कुछ हो रहा है, और जाहिर है कि यहीं से सुनकर तो वो पेश कर रहे हैं जो कुछ वो पेश कर रहे हैं। तो अब मैं तो छोटी सी मिसाल दूं, जैसे टेररिज्म की बात है या दहशतगर्दी की, तो अब वो लोग जो दहशतगर्द है वो इसे इस्लाम समझते हैं और कुरान से कोट करते हैं। अब उन्हीं चीजों को ये लोग कोट कर देते हैं जो इस्लाम के मुखालिफ हैं। जब अब बाकी लोग उनको बताते रह जाएं कि नहीं इसका ये मतलब नहीं था, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, वो गलत है, कहते रह जाएं। तो बात यह है कि हमें इसे समझना चाहिए कि मुसलमान अब जो हैं वो उन चीज़ों को छोड़ें कि जो सही साबित हो रहा है कि गलत है और हम मानते चले आए हैं। और ये एक दूसरी बात है कि जो आजकल चल रहा है, देखिए वो कैसे अंत होगा उसका, ये तो नियतों के ऊपर है। अगर नियत समझने समझाने की है तो अंत हो जाएगा, और अगर नियत जो है वो आपस में बहुत से जो हमारे चैनल चल रहे हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं वो अजीब व गरीब है। इसलिए कि मसलन एक्स मुस्लिम्स का आपने अभी नाम लिया था अपने इस डिबेट को जिस वक्त शुरू किया, तो एक्स मुस्लिम्स जब आते हैं और उनसे इस्लाम के ऊपर सवाल किए जाते हैं और वो ले आया जाता है ऐसे ही लोगों को कि जो उसके जवाब देने के अहल नहीं होते, मुसलमानों में से सामने ले आया जाता है और वहां पर बहसें होती हैं। क्या इन्होंने कभी ऐसा भी किया किसी ने कि एक्स हिंदू को भी लाए हो? एक्स हिंदू को भी लाते, बात बराबर होती, लेकिन सिर्फ एक्स मुस्लिम्स को ला रहे हैं। तो ये तो एक कैंपेन चल रही है जहां बात नियत की आ रही है। अगर नियतें ठीक हो तो खत्म तो कल हो जाएगा, समझने समझाने की कोशिश करें। और मैं ये जैसे मैंने बताया कि हबीबुर रहमान साहब ने तो 24 सबूत दिए हैं कि ये गलत है। हज़रत आयशा की उम्र जो थी वो निकाह के वक्त 16-17 साल की थी और रुखसती के वक्त 19 ईयर्स थी। अल्लामा साहब, मेरा आखिरी सवाल जाते जाते ये होगा कि आपने जो कुरान से हवाला दिया मैच्योरिटी का, कि कुरान बात करता है कि मेंटल मैच्योर हो जाए तो निकाह करते हैं, क्या 6 साल की बच्ची या 9 साल की बच्ची मेंटल मैच्योर नहीं हो सकती? जी, बहुत इंटेलिजेंट हो सकती है। इंटेलिजेंस और मेजोरिटी में फर्क होता है। हजरत आयशा जो थी वो 18 उलूम की माहिर थी, 18, जिसमें इल्मुल अंसाब था, नसब का इल्म, जिसमें इल्म तारीख था, जिसके अंदर शायरी, शेर व शायरी था, इल्म शेर व शायरी था, अशार कहती थी बड़े अच्छे, और बहुत ही मौके के ऊपर दूसरे अशार जो उनको याद थे उनका फौरन रेफरेंस देती थी, हवाला देती थी, ये चीजें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तो इसका कोई माहौल ही नहीं था शेर व शायरी का, निकाह के बाद कि वो गुड़िया खेलती भी आई थी, छोटी सी बच्ची थी और इसमें माहिर हो गई, वहीं पर रहते रहते। ये चीजें पहले से लाई थी। और मैं तो ये एज की बात थी। फिर मैं एक बात और कह दूं कि मैच्योरिटी और इंटेलिजेंस को गड़बड़ हम ना करें। और मैच्योरिटी में मैंने इसका हवाला भी दिया था कि मैच्योरिटी में मैच्योर हो जाते हैं बहुत सी अच्छी बातें करने के हिसाब से कि भाई बच्चा बहुत बड़ों की भी बात कर रहा है बच्चा, लेकिन फाइनेंशियल मैटर्स ये बहुत अच्छी एज के अंदर होता है कि अपने फाइनेंशियल मैटर्स का प्रॉपर मैनेजमेंट इसके करने के लायक कोई हो जाए, वो एज, उस पुख्ता एज का कुरान ने जिक्र किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मकसद किसी को सही गलत नहीं, सबकी अपनी रिसर्च है। अल्लामा साहब ने जो रिसर्च करी है उसके बारे में जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो उन्होंने लिखा है इस पर वो भी मिल जाएगा, पढ़ लें। अगर संतुष्टि नहीं होती तो रिसर्च करते रहें, लेकिन मकसद एक ही होना चाहिए कि हमें इल्म की तरफ सही तरीके से ही बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सभी का भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कुछ ऐसे ही मौजू पर, छोटे मोटे टॉपिक्स पर हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ लेके आ सके ताकि थोड़ा बहुत इल्म में सभी के इजाफा हो। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल